360 degrees. I think that's Welcome back to Katukurunda, the 12th Rotherham Katukurunda Circuit Meet 2019 in focus. 17 events to be worked off. We've had 6 completed, 3 bikes and 3 cars. And the Sri Lanka Air Force gets involved with 2 meets in Sri Lanka, one at Sigiriya and the other one at Katukurunda. The motor sports fraternity will be grateful for the Sri Lanka Army, the Sri Lanka Navy and the Sri Lanka Air Force for providing with the arenas. See the bikes tires are being warmed up and they are getting ready. We've got squadron leader Radhika Ranavira who will speak a little bit about Katukurunda's involvement with this particular event. Good morning on commentary. Good morning, Haritha. Yes, we are obviously very happy to be involved in this. This is not just the Katukurunda base, the camp that is doing this, but the entire Air Force is involved, right from headquarters down to the very smallest person here. And of course, this is done by the Sri Lanka Air Force Seva Vanita Unit in aid of the Sri Lanka Air Force Vanita Unit for their housing projects. There are a number of welfare projects that are carried out. And this is just one of them. And from this, whatever the funds, the proceeds from this will go to those projects done by the Seva Vanita unit in aid of not just the ladies of the Air Force, even though the name would imply it. This goes on to projects that will cater to the welfare facilities of all airmen and officers as well. You could just see the start being prepared for the Grand Prix event, 22 laps. This is going to be a crack event to watch for. It will be one of those bigger events, so we've got a little bit more time, Squadron Leader Radhika Ranavira, to talk about how important it is for Air Force Sports and Air Force Motorsports in particular, the success of this event. Absolutely, Haritha. I have to say that doing events like this, especially in cooperation with Sri Lanka Autosport Drivers Association, it's a big deal for us. It's a big event, and it brings us great pleasure as well as a lot of exposure into the world of racing, and it helps our sportsmen as well, because we do have our own races, and they will no doubt gather a lot of experience from this. Thank you, Squadron Leader. We will probably have a little bit more time to talk about what the Sri Lanka Air Force is looking forward to as a solid return out of the efforts of this. Dinesh, we've got some good riders around. I know you went out to just make yourself a little bit comfortable, but this is something that we need to really plan for. 22 laps is a lot of action. What a visit දෙකක්. තියුණු තරගයක්. එක් වටයකට විනාඩියකටත් වඩා අඩු කාල සමයක්. කිලෝමීටර 2.1ක්. එවැනි වට 22ක්. ශාරීරික යෝග්‍යතාවය එත් එක්කම ඔවුන්ගේ යාන්ත්‍රිකත්වය ඒ නිසා තමයි මේ විශාල බලයන්යක් බලන එක රථයක් පසුපස කොයිතරම් ප්‍රමාණයක්ද ජේඩන් ගුණවර්ධන ඒ දවසේදී කාල ගණනයේ ප්‍රමුඛයා තත්පර 59.06ක්. විදේශීය දායකත්වයන් පවා සැකසී තිබෙනවා ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලය තුල. විශාල බරපැලක්, විශාල පිරිසක්, විශාල මහන්සියක්. එකම අරමුණක් වෙනුවෙන් ඒ ජයග්‍රහණය මිස වෙන කිසිවක් නෙවෙයි. ජේඩන් ගුණවර්ධන කාලගණනයේ ප්‍රමුඛයා. You want to see speed? This is where you get speed. 1000 cc is the upper limit, and I can tell you the mere size of the bikes will tell you how big it is. These are not water jets. These are jets on 2 wheels. ඒරන් ගුණවර්ධන කාලගණනයේ දෙවැන්න වට 22ක් වෙනුවෙන් අංක 22කින් සැරසී. වර්පෙනරි කාලගණනයේ වෙනස්කම් තත්පර දශම ගණනක වෙනස්කමක් පමණයි. තමත්ම සුළු පරතරයන් තබාගෙන. මිලි තත්පර වලින් ගණනය කළ හැකි ඊටමත්ම සුළු පරතරයන් තබාගෙන තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න අංක 95 ෂෝයල් ඩැනියල්. Yes, while the racers are getting ready at the starting line, we must mention that all of this
is done and under the guidance of the commander of the Sri Lanka Air Force, Air Marshal Sumangala Dias. He has been an incredible figure at the helm of the organizing committee, steering, pun intended actually, steering the races and the organization as well as how to do this particular race into the right direction in association with Slada Racing. රේසාවඩයා මේ ධාවන පතේ විශිෂ්ට දක්ෂතා පෙන්නුම් කළ තරඟකරුවෙක් හරියටම විනාඩියක් ඔහුට ගත වී තිබෙන තරඟය වෙනුවෙන්. Yes, so we can see the race is getting ready here. It's a 22 lap. It's a 22 lap race, and of course that would need a lot of endurance. අංක 47 තරඟ නියෝජනය වෙනුවෙන් සූදානම්ය. චමින්ද ඩි සිල්වා ඔහු මීට පෙර ආතුව 150cc තරඟ සව නියෝජනය කළා සුවිශේෂී පරිවර්තනයන් සහිතව. So yes, as I was saying, we've put an enormous amount of effort into this. This is one of the main racing events in the Air Force calendar. This and the one at Sigre that we always have annually. මේ සියලු තරඟකරුවන් එක් විධානයකට නතු විය යුතුයි. ඒ විධානය සකසන්නේ පෙන්සිල්ටානි රතු පැහැදිලි තාජ්‍යය රැගෙන ඔහු සියල්ල දෙස නිසි අවධානය යොමු කරනවා. ඔහු ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයම විශාල තරඟයක්, අති විශාල තරඟයක් වට 22ක් ලංකාවේ තරමක් විරල ගානේ තරඟ අධ්‍යක්ීමක්. මෙවැනි ධාවන පතයකදී පමණයි මේ සා විශාල තරඟ වට ප්‍රමාණයකින් සමන්විත තරඟ සවයක් සංවිධානය වන්නේ. රොබහැම් සර්කිට් මීට් 2019 12 වන තරඟ දිගහැරම 12 වන වතාවට සංවිධානය කරන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සහ ස්ලාඩා එක්කාසුව සියට් අනුග්‍රහක දායකත්වය වෝම් අප් රවුන්ඩ් නැත්නම් පෙර පුහුණු තරඟ වටයක ඔවුන් නියැලෙන්නට නියමිතයි. මොකද ඊයේ දවසේදී ඔවුන් නියැලුණාට වඩා අද ධාවන පතේ වෙනස්කමක් සහිතයි. ඒ පවතින කාලගුණික තත්ත්වය සහ පවතින තෙතබරද ස්වභාවය ඒ හඳුනා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට යම් අවස්ථාවක් හිමි වෙනවා. Just imagine the amount of preparation, just bringing those bikes to the grid and making them up. Hopefully the weather will stay good. Right now it is very good actually. There is very little wind, tailwind or headwind, which is good for maneuvering these bikes, especially at the goose neck and the cob's corner. And to see how far the acceleration goes, that is what you should really understand, because you seldom see this on the roads. එතකම ඔවුන්ගේ ටයර් වල තත්ත්වය සහ ඔවුන්ගේ ඉන්ධන ධාරිතාවය මේ සියල්ල පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනවා ශාරීරික යෝග්‍යතාවය හා සමගාමීව. මොකද සියල්ල යාන්ත්‍රික තත්ත්වය පමණක් නොවේ ඔහුගේ ශාරීරික තත්ත්වය. ඒ පමණක් නොවේ ඔහුගේ මානසික ධාරිතාවය. මේ සියල්ල නිසි ලෙස සැකසිය යුතුයි. එකකට එකක් නොවෙනස් ආකාරයට නිසි ලෙස ගැලපී තිබිය යුතුයි තරඟයේ වට 22ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. This is the super bike event. There is a super car event as well as the Formula event. So just try to have a comparison on the three big races today and see how you enjoy all that. විශේෂයෙන් සියලු දෙනාම සිලින්ඩර් ධාරිතාවයේ දහස දක්වා උපරිමය භාවිතා කරනවා. මෙහිදී Honda ZBR, Honda BMW, එතකම Yamaha RI, Aprilia, එතකම BMW S1000 මෙවැනි යතුරුපැදි මේ තරඟය සඳහා භාවිතා කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන යතුරුපැදි අංශයේ විශාලතම බලයට හිමිකම් කියන තරඟය. විශාලම තරඟය වට 22ක්. Now these races are of course being held at Sri Lanka Air Force Station Katukurunda, and this is a very popular place for sports. The runway here is the most popular, especially for the drag races. පෙරසුදානම් වටයකට දැන් ඕන මුහුණ දෙන්නේ. තමන්ගේ රථය පිළිබඳව තමන් පිළිබඳව නිසිතක්සේරවල නිසි අවධානයකට යොමු වීම සඳහා මේ සියල්ල සැකසෙනවා. Yes, we can see the races warming up. Now, as I was saying, this is mainly done at the Sri Lanka Air Force Station Katukurunda, and we use this runway for a lot of racing events, and it's one of the more popular events, more popular venues for racing events. And of course, we have to thank the commanding officer of Sri Lanka Air Force Station Katukurunda, Group Captain Shamdeva. He has given an enormous amount of support for this event as well as other racing events. පැයට කිලෝමීටර් 200කට 200 ඉක්මවා ගිය ආධික වේගයකට මෙය
නතු වන ආකාරය ඔබට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. තවමත් ඒ උපරිම වේගයට උන් අවතීර්ණවන්නේ නැහැ. මේ පෙර සූදානම් වටේ නැත්නම් ශරීර උණුසුම් කර ගැනීම, සත්‍ය සකසා ගැනීම සියල්ල වෙනුවෙන් සැකසෙන බොහොම අප්‍රවුණ. ඉනන්තුරු නැවතත් තමන්ගේ නිශ්චිත ස්ථාන වෙත ඔවුන් අවතීර්ණ විය යුතුයි. ඉනන්තුරුයි තරගය ආරම්භය සැකසෙන්නේ. යතුරු පැදි අංශයේ මහා සටන හැටියට එය හඳුන්වා දෙන්න. තවත් පාටයක්. මොකද ඒ නිසි පදමට සැකසෙන තුරු ඔවුන් කාලය ගත කළ යුතුයි. So you can just imagine how big an aspiration is there for all the competitors. I'm sure you as the race enthusiasts would know the authorities will take every precaution to make sure that there's a safe distance between the track, because an eventuality can always happen. The crowds are coming in. That is a good sign to see the action going on. අතිවිශාල පිරිසක් තරඟ දරබීම සඳහා සූදානම් වෙන විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ දෙස සෑහෙන පිරිසක් රැඳී සිටින ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මේ පැඩොක් කලාපය ආශ්‍රිතව ඔවුන්ගේ ගමන් පද්ධතිය සකස් කරන අය. සියට අනුග්‍රහකත්වයෙන් බලගැන්වෙන රොබහැම් සර්කිට් මීට් 2019 12 වන වතාවටයි මේ තරඟ අත්දැකීම සම්පාදනය වන්නේ. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියේ ශ්‍රී ලාංකේය තරඟ අත්දැකීම. ගෲප් GP 250 සිට 1000 දක්වා වන සිලින්ඩර්ධාරිතාවය භාවිතා කළ හැකි. එවැනි වපසරියකදී කවුද 1000 සිලින්ඩර්ධාරිතාවය භාවිතා නොකරන්නේ? ඔවුන් එය හිමි කරගන්නවා, ළඟා කරගන්නවා. සියලු දෙනාම සිලින්ඩර්ධාරිතාවය 1000ක් වූ යතුරු පැදි භාවිතා කරන තරඟයේ වෙනුවෙන්. පෙනෙන ඇති තමන් සමීප දුර පරතරයන් තබාගෙන තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න දැන් උද්වේග කරන සටනට සියල්ල සැකසෙනවා. මාර්ග 22කින් සමන්විතව GP තරගයේ සෞවේ ආරම්භය. ඊයේ කාල ගණනයේ ප්‍රමුඛයා බවට පත්වන්නේ ජේඩන් ගුණවර්ධන, ඉන් අනතුරුව ඒරොන් ගුණවර්ධන, ෂෙරල් ඩැනියල්, NED ඩැනියල්, රීසා ඔඩයා. ප්‍රමුඛ සේසත් ඊට පස්සේ කාල ගණනයට සම්බන්ධ වුණාද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක් සහිතයි. කාල ගණනයේ ඔහුගේ නම නැහැ. Now there are 9 bikes on the track. ඒරොන් ගුණවර්ධන ඉදිරියේ. ජේඩන් ගුණවර්ධන කාල ගණනයේ නමුත් අන්තිම 22 දැන් ඉදිරියෙන් මෙන්න පළමු බූස්ලික් කලාපයට අවතීර්ණය. ශ්‍රීක්‍රණම්ම ආධික වේගයකින් ඩිසිපාල. වට 22ක් තිස්සේ එය ඒකාකාරී ලෙස භාවිතා කුමකින් කුමක්ද එක් තරඟ වටයක නිමාවට දැන් සියල්ල සූදානම්. මෙන්න පළමු තරඟ වටේ නිමා. විනාඩියක තත්පර 5 ඒ පළමු තරඟ වටේ තාමත් නිසි පදමට පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඒ එළඹ විට විනාඩියකට වඩා අඩු කාල සමයක් ඔවුන් භාවිතා කරන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. Now only 8 competitors are on the track. 8 දෙනාම එක සමීපයේ දෙවන තරඟ වටය. ජේඩ් ගුණවර්ධන, ඒරොන් ගුණවර්ධන, ෂෙල් ඩැනියල්, රීසා ඔඩයා. Good to see this, breaking in and maintaining your position there. Beautiful stuff. ප්‍රමුඛ සේසත් අපේ සඳහන් කළේ ඒකයි කාල ගණනයේ ඔහුගේ නම තිබුණේ නැහැ. තරම පස්පස් But the real test is whether Shoaib at the front of the race, and I'm pretty sure with what I've seen, Shoaib Daniel is somebody who wouldn't give up easily, and Jaden Gunawardhan is somebody who can take in a lot of competition
can still be in front. විශේෂයෙන් කියවෙන නාමයන් රීසා ඔරයා එතකම ප්‍රමුඛ සේසම් ජේඩ් ගුණවර්ධන ෂොයල් ඩැනියෙල් එරොන් ගුණවර්ධන තවදුරටත් අංක 22 එරොන් ගුණවර්ධන ආරම්භයේ සිට Big stuff here. As I said earlier, the weather has stayed fine, and that is a big plus for the riders in particular. There's no big headwind or tailwind, which makes maneuverability bigger and better. තරංකරුවන් පස් දෙනෙක් මුල් පොකුර නිර්මාණය කරනවා. ඒ අතරින් එරොන් ගුණවර්ධන ඉදිරියේ. මේ පළමු නැම්මට අවතීර්ණ වන මාදා තෙත සහිත ස්වභාවයක් පසු කරමින් ජල බිඳිති සහිත කලාපයක් පසු කරමින් ඔවුන් පැමිණෙති. සියල්ල. එරොන් ගුණවර්ධන ඉදිරියේ. ප්‍රමුඛ සේසක් හොඳ සටනක දැන්. හෙලවිස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ප්‍රමුඛ සේසක්. Two bikes have dropped out now. And we are just into the 4th lap of the 22 lap race. I don't know whether a landing or a takeoff gets more power, but we'll probably find out whether these bikes create more of a sound than any of those aircrafts that are landing or taking off here. Squadron leader? That is absolutely true. As we are just watching this, these bikes have the exact same sound that a jet would have as they take off. And it's quite amazing to watch as they just whiz past down the main stretch here. මේ පස්සන තරඟ වටේ නිමා. Super GP තරගය සමග දැන් එරොන් පරතරය අදක් වැඩි දියුණු කරගෙන තිබෙනවා. පසුපස කලාපයේ 4 දෙනා අතර තිරපොළ සල්මන් උග්‍ර බවට පරිවර්තනය වෙද්දී ඉදිරියෙන් එරොන් ගුණවර්ධන අංක 22කින් හෙන හඬ පොපොරවන මහා ශබ්ද නිර්මාණය කරමින් තරගය කරනවා. ඒ තරමටම ශාවයට බාලයට ලියවුණු ඒට ඇබ්බැහි වුණු දාවන පතයක් මේ කටුකුරුන්ද. Rotherham Circuit Meet 2017. නීසි පාලනයක් තබා ගත යුතුයි. හොඳ හසුරුවා ගැනීමක් තිබිය යුතුයි. තත්ත්වයක නිදර්ශනයක් පිළිහි ගියොත් ඒ කියන්නේ සමහර විට සමස්ත තරගය විය හැකියි. මේ සරල රේඛීය ගමන් මගට අවතීර්ණ වූ විට ක්‍රමක් ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ඕන් චියර පද්ධතිය මාරු කර ගන්නවා. වේගය වැඩි දියුණු කර ගන්නවා. ඇක්සලරේටරයට වැඩි බරක් ලබා දෙනවා. ඒ තැන් සිට වේගය ක්‍රියාත්මකයි. ජේඩ් ගුණවර්ධන ඉදිරියේ. දෙවන, තුන්වන, සිව්වන ස්ථාන නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන සුළුයි. නිතර වෙනස් වෙන සුළුයි. මේ කටුකුරුන්ද අහස වගේ. I like what I see because although the race leader seems quite comfortable, there's a superb challenge between second, third, fourth and fifth, which makes the final podium standing that much more interesting. He's lost a little bit of the lead. You can just imagine how tight this is. මෙන්න ජේඩ් ගුණවර්ධන ඒවර ආක්‍රමණයකට හසු වුණා. ඔහුගේ යමක් කුමක් හෝ අතපසුවීමක් සිදු වුණා. ඔහු ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළා. ඒ ඇසිල්ලෙන් පසුපස දාවකින් දෙදෙනෙක් දැන් ඔහුව පසුකොට ගොස් අවසන්. ඒ අතරේ ප්‍රමුඛ සේසත් සිටිය යුතුයි. මා විශ්වාස කරන ආකාරයට.
ගුස්නෙක් කලාපයට අවතීර්ණය. මේ කලාපයේදී තමයි දෙයක් සිදුවනවා නම් සිදු කළ හැකියි. මොකද සෙසු ගමන් මාර්ගයේදී කිසිම උපායක් නැහැ වේගයේ පමණයි. උපරිම වේගයේ එක හා සමාන සිලින්ඩර් ධාරිතාව. එහෙනම් උපක්‍රමය තමයි ජයග්‍රහණය සඳහා තිබෙන හොඳම උපාය. නැත්නම් හොඳම භාවිතා කරන්නේ මේ වාකුසයි කලාපයේ විශේෂයෙන් ගුස්නෙක් කලාපයේදී අටවන තරඟ වටේ නිමාව. වාට 22කින් සමානයි. මොඩකේ තරගිසව ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන වේගවත් මේ කලාපයේදී පැයට කිලෝමීටර 180ක් 204 වේගය ඕන් නඩත්තු කරනවා කිසිම සැකයක් නැහැ. කිලෝමීටර 2.1ක් තරණය කිරීම සඳහා තත්පර 59ක් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වේගයේම පැයට කිලෝමීටර 120 අඩුවක් ගොස් තිබෙනවා. වන්පේදී ඕන් මේ වේගය අඩු කර ගන්නවා. යනුව පැහැදිලි සරල රේඛීය ගමන් මාර්ගයේදී මේ කෙලින් දාවන පතේදී ඕන් අධික වේගයකට ගමන් කළ යුතුයි. එය 200ට ආසන්නයි. ඒ 200 අභිභවාගී අවස්ථා පවා මේ ධාවන ඉතිහාසයේ වාර්තා වී තිබෙනවා වාර්තා පොතක්. ජේඩ් ගුරුවර්ධන, ශෝයල් ඩැනියල්, Watching the bikes, into the turn to at high speeds, it's almost as if there's the aircraft leaning into the, just like you're seeing right now. Look at him leaning into the turn, creating that power needed that keep the traction on the runway as well. It's almost as if an aircraft is doing a coordinated turn. So when the pilots have to make sure they metaphorically speaking, with all their controls, and it's a very coordinated event. So it's an interesting parallel to draw. දැන් ජේඩ් ගුණවර්ධන තුන්වන ස්ථානයේ ප්‍රමුඛ සේසම් පසුපසව ප්‍රමුඛ සේසම් දෙවන තැන. යාදෘපිගේ ශිවන් ඩැනියල් යම් පසුබෑම. ජේඩ් ගුණවර්ධන ප්‍රමුඛ සේසම් ඒරොන් ගුණවර්ධන දෙපළකට මැදිව ප්‍රමුඛ සේසම්. Sitting next to us, squadron leader Radhika Ranavira. So he was talking about the parallel that he sees or the comparison he sees when an aircraft takes a turn, and I believe it is a light aircraft and one of these powerful bikes taking a turn. And that is something that we've heard for the first time. ලංකාවේ ප්‍රධානම ගුවන් ධාවන පතයක් මේ භාවිතා කරන්නේ අද ධාවන මන්තිරුවක් හැටියට මේ තරගය සඳහා එහිදී ඒ වේගයට ඔරොත්තු දෙන මේ ධාවන පතේදී ඕනෑම වේගයක් භාවිතා කිරීම සඳහා තරඟකරුවන් සූදානම්. ගුස්නෙක් කලාපයේ දැන් තරගයේ හරි අඩට නිමව 11 තරග වටේ නිමව. එරුසා ජේඩ් ගුණවර්ධන දෙපස. Down the runway, that main stretch, it's to jets taking off one after the other down the runway. So now instead of the jets, we see the bikes just whizzing past in the space. ප්‍රමුඛ සේසත්කයෙන් දැන් හොඳ අභියෝගයක්. ජේඩ් ගුණවර්ධනට දෙදෙනා අතර පරතරය සෑහෙන අඩු වී තිබෙනවා සමීපයේ. ජේඩ් ගුණවර්ධන පසුපස හැරී බලනවා. ඕ ප්‍රමුඛ සේසත් ඔහුට ප්‍රමුඛයා වන්නට ඉඩකඩ ලබා දිය යුතුද? දැන් ප්‍රශ්නාර්ථයක් බලමු. දෙදෙනා එක සමීපයේ. So the lead is being challenged halfway through the 22 lap race in the Superbike event. We've got a little bit of that action still going on, although the total competition has weaned off considerably behind the two race leaders. එක් මොහොතකදී වේගය අඩු කරගත්තු වේගය ඒ නාන්තරුව ඉතාමත්ම ශනිකව බල ගන්වනවා අධික වේගය දක්වා. ඒ වන විට ඔවුන්ගේ එන්ජින් ධාරිතාවය ඉතාමත්ම හොඳින් තිබිය යුතුයි. ඔවුන්ගේ රථයේ හදවත බඳු මේ කොටස් නිසියාකාරයෙන් ක්‍රියාකාරී විය යුතුයි. ඒ සමගම ඔහුගේ මානසික ධාරිතාවය මේ මොහොතේ බැරි වුණත් තවත් මොහොතක් තිබෙනවා. එය එළඹෙන තුරු නිසි කල්යල් බලා සිටීමේ හැකියාව සහ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ඔබ හිතනවාට වඩා සෑහෙන විශාල ශාරීරික ශක්තියක් ශාරීරික දරා ගැනීමක් මේ තරගයේදී ඔවුන් භාවිතා කළ යුතුයි. ප්‍රමුඛ සේසත් ජේඩ් ගුණවර්ධන විශාල සටන හැඩ කරනවා මේ දෙදෙනා මේ වන විට.
විතර තරගාත්‍යකීම ඔබ මීට පෙර ආතුව දැක ඇති මේ ආකාරය. එවැන්නක් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වීමේදී ප්‍රමුඛතම ස්ථානයේ කටුකුරුන්දාවට පත් ඔබ මේ දකින්නේ එහි අපූර්වත්වය ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා සමගින් ආත්‍යල් බැඳගෙන. ප්‍රමුඛ සේසක් නැවතත් උත්සාහයක මේ තරග වටේදී දෙදෙනා අතර දුර පරතරයේ සැහැණ අවම වී තිබෙනවා. ඌරෙන් නුර තබා ගමන් කළ හැකි මට්ටමට. දකුණු පසින් ආක්‍රමණයකට ප්‍රමුඛ සේසත්ගේ සැකසුම දැන් සියට් කලාපයේදී නෑ. ජේඩ් ගුණවර්ධන තවදුරටත් ඉදිරියේ. ඒරොන් ගුණවර්ධන පසුපසින් ඔහුගේ පරතරයත් මදක් අඩු වී තිබෙනවා මුල් දෙදෙනා අතර තිබුණාට වඩා. මේ බුස්ට් කලාපයට අවතීර්ණ වන විට ප්‍රමුඛ සේසත් ඉතාමත්ම සමීපකම් දක්වනවා. නමුත් වංගුවේදී නැවත වතාවක් ජේඩ් ඒ රැක ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. මේ ශීඝ්‍ර නැමිසහිත කලාපයේදී පවා ඔවුන්ගේ වේගය පැය කිලෝමීටර් 100ක්වත් අවමය තිබිය යුතුයි. ආරම්භ කළ ස්ථානයේ මේ කලාපයේදී වැඩි දියුණු කර ගන්නවා වේගය. එහි අවසන් කෙලවර මදක් තෙතබරිතයි. තෙතබරිත ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. එය හසුරවා ගත යුතුයි. ප්‍රමුඛ සේසත් පසුපසින් ජේඩ් ගුණවර්ධන. ඒරොන් ගුණවර්ධන. ඒරොන් තුන්වැනි. තවමත් එකම ප්‍රතිඵලය ලියවෙන්නේ එකම රූපරාමුව පුනරූපණය වෙනවා සමානයි. මේ ආකාරයට වට කිහිපයක් තිස්සේම එකම රූපරාමුවක් බඳුයි. එකම ප්‍රතිඵලය ලියවෙන්නේ එක සමාන දුර පරතරයන් තබාගෙන එකම රිද්මේ. දෙන්නට හොඳම රූපරාමුවක් ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා රූපවාහිනී කැමරා ශිල්පීන් සියල්ල ඔබගේ නිවසේ ආලින්දයට කැඳවා ගැනීමේ ඒ තියුණු තීරණාත්මක මාධ්‍යමය හිමක කිසිවක් නොවන සියල්ල පරිපූර්ණව ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නා ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා අතරතුරේ යාන්ත්‍රිකත්වය පිළිබඳව මා සඳහන් කළේ ඒකයි. එය නිසි පදවෙන් සැකසී තිබිය යුතුයි. අංක 22 ඒරොන් ගුණවර්ධන. තුන්වන ස්ථානයේ සිටි ඒරොන් ගුණවර්ධනගේ යාන්ත්‍රිකත්වය ඔහුට බාධා කළා. ඔහුගේ ගමනේ වේගය අඩු වුණා. නමුත් ප්‍රමුඛ සේසත් සහ ජේඩ් ගුණවර්ධන අතර සටන ඒකේ හැමයි. Having a few problems as you see off track. The race is now නරඹන්නානේ මුස්ලිම් භූතෝ වලාකුමකින් කුමක් සිදු වේවිද? ජේඩ් ගුණවර්ධන ප්‍රමුඛ සේසත් දැන් ඒරොන් ගුණවර්ධනගේ පසුගෑමෙන් ෂොයල් ඩැනියෙල් එතනට. නමුත් දැන් මුල් දෙදෙනා අතර සටන තමයි තියුණු තීරණාත්මක සෙසු තරඟකරුවන් සෑහෙන දිගු පරතරයන් තබාගෙන පසුපස. මුස්ලිම් කලාපයට අවතීර්ණ වන විට දාවකින් භාවිතා කරන ප්‍රධානතම උපක්‍රමය ඕන් දකුණු පස තෝරා ගන්න තමන්ගේ වංගුව සකසා ගැනීම සඳහා මේ ෂොයල් ඩැනියෙල් ඇතුළු සෙසු දාවකින් රැඳී සිටින පසුපස කළා. වෙන මුස්ලිම් කලාපේ තමත්ම පරති යතුරු පැදී එය පාලනය කරගෙන මේ කෑවෙන නොගෑවෙන තරමට කැඳවාගෙන එද්දී මේ බලති ඒත් එක්කම පරති හසුරුවා ගන්නමින් මනා පාලනයකින් යුක්තව 17 වන තරඟ වටේ නිමාව. Those of you who watch television and watch the superbikes in action in the international circuit, you know what it is like, especially when you go into that bend, how they maintain the balance, maintaining the speed, minimum compromise of speed, but still has the ability to enter and exit the bends with a superb coordination of maintaining your body balance along with the bike. That's to see in a bike race. යාතනතුරේ ප්‍රමුඛයා බවට පරිවර්තනය වෙනවා. දෙවෙනා බවට පරිවර්තනය කරමින් මේ කටුකුරුන්දු දාවඩ පතේ ප්‍රමුඛතාවයේ රැකගත්
ඒ ජයග්‍රාහී දාවකයෙක් ප්‍රමුඛ සේසා. On the statistical part, his timing was not made available to us from yesterday's racing, whether he participated or whether it was not possible. But today, into the last quarter of this race, Pramukha Sera is in front. ප්‍රමුඛ සේසා ඉදිරියේ. ඉදිරියෙන් මේ එරොන් ගුණවර්ධන වටේක පරතරයක් තබාගෙන ඔහු මොකද ඔහුගේ යාන්ත්‍රිකත්වය සෑහෙන බාධා කළා. ඔහු පිටපස්සේ ජේඩන් ගුණවර්ධන ප්‍රමුඛ සහ ජේඩන් අතර සෑහෙන වේලාවක් තියුණු තරංගයක් තිබුණා. නමුත් ඒ තියුණු තරංගයකින් අනතුරු ඉදිරියට පැමිණි ප්‍රමුඛ සේසා දැන් මේ තියුණු පරතරය දියුණු කරගන්න වැඩි දියුණු කරගන්නවා. දිගු පරතරයක් ලකිනවා. ජේඩන් සහ එරොන් පසුපසින් ජේඩන් එරොන් වටයක් පසුපසින් ජේඩන් ගුණවර්ධන දෙවන්න ඉදිරියෙන් ප්‍රමුඛ සේසා. Another interesting feature that we see in these races as we go down the main stretch down the runway, you can see the bikers leaning down, leaning forward, making sure they are more aerodynamic so that they can beat the drag, create less drag. And in fact, that's also one of the principles of flying of aircraft, to be more aerodynamic. ප්‍රමුඛගේ ගමන මගදී නිවා වුණාද? සියට් කලාපයේදී ලිස්සෑමකට හසු වුණා. මා විශ්වාස කරන්නේ ඒ ප්‍රමුඛ විය හැකි. තරංගයේ ප්‍රමුඛයාගේ ගමනේ නිමාව. ජේඩන් ගුණවර්ධන දැන් ඉදිරියට. ප්‍රමුඛ සේසා ආවාසනාවන්ත ප්‍රතිඵලයකට. නමුත් මෙවැනි තරඟවලදී ඔබ දැක ඇති ලෝකයේ තරඟවලදී සිදුවන දේ ඕනෑම දෙයක් සිදු විය හැකියි. දැන් තහවුරුයි ප්‍රමුඛ තමන්ගේ මග අතරමඟ නවත්තාගත් වගට ලිස්සා යාමකින් නැද වැටීමකින් ඔහුගේ විජයග්‍රාහී ගමන ප්‍රමුඛ ගමන පසුපසට කැඳවාගෙන යන්න සිදු වුණා. ඒ තමයි මානසික ධාරිතාවය. අවසන් මොහොත වනතුරු සියල්ල සකසා ගැනීම. යම් ප්‍රශ්නයක් ඔහු සතහන් කරනවා තමන්ගේ පිරිසට තමන්ගේ බලෑනියට මේ ජේඩන් ගුණවර්ධන. ජේඩන් ගුණවර්ධනගේ වේගයත් අඩාල වෙමින් ඔහුගේ ගමන නිමා වන බවටද මේ සලකුණ. මානසික ධාරිතාවය, ශාරීරික යෝග්‍යතාවය වගේම යාන්ත්‍රිකත්වය සියල්ල සැකසිය යුතුයි. සියල්ල නිසලෙස තිබිය යුතුයි. ඔහු උත්සාහ කරනවා රාත්‍රිය පණ ගන්වන්නට. නමුත් සියල්ල ගිලිහනවා. බොහෝ දේ සිදුවුණු තරගයක්. ධාවන පතයකදී සිදුවිය හැකි හැම දේම සිදුවුණු තරගයක් හැටියට මේ හඳුන්වා දෙනවා. අවසන් තරගයේ නිමාවට සියල්ල සූදානම් වෙයි. මෙතුවක් කියලා ඉදිරියට ඇදී සිටි සියලු ධාවකයන් අවසන් නිමේෂයේදී පසුපසට කරවේ. නොසිතූ විරූප ප්‍රතිඵලයක් වෙත ෂෙවෙල් ඩැනියෙල් කැඳවාගෙන යනවා ජයග්‍රාහී නාමාවලියට තමන්ගේ නාම. මෙන්න ඩැනියෙල් ඩෙන්සිල් ඩාලින්ගේ ජයග්‍රාහී සලකුණු සමගින් 9 superbikes started off. First one exited. I was just trying to think whether how many bikes would end, and looks like a good part of it will not have the checkered flag. We'll wait for the final results, but it has been a race with fluctuating and mixed fortunes for the riders. මෙන්න ජයග්‍රාහකයා අවසන් නිමේෂයේදී සියලු බාධක කරදර මැද තමන්ගේ ජයග්‍රහණය රිදිරේ කවසවා ගන්නවා. ෂෙවෙල් ඩැනියෙල්
විශිෂ්ට තරංකරුවෙක්. ඔහු සුළු කොට තැක හැකි දාවකයෙක් නොවේ. ලංකාවේ බිහිවන මේ ධාවන පතේදීම විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ රැසකට හිමිකම් කියන ඔහු අද වාසනාවන්ත ජයග්‍රහණයකට. ෂොයෙල් ඩැනියල් ශාරීරික යෝග්‍යතාවය, මානසික ධාරිතාවය, එන්ජින් තත්ත්වය පමණක් නෙවෙයි වාසනාවක් තරංගයක් සඳහා සෑහෙන වැදගත්. Time to celebrate for Shoel Daniel. He was third in the qualifying yesterday. කෙසේ වෙතත් නොසිතූ විරූ බොහෝ දේ සිදුවුණු තරග සව්වක නිමාව අංක 95 ෂොයෙල් ඩැනියල්. ප්‍රමුඛ සේසත් තමන්ව පසු කර යාමෙන් අනතුරුව නමුත් ඔහුගේ ගමන අතරමඟ නතර වීමෙන් පසුව ජේඩන් ගුණවර්ධන අත ලියවී තිබුණු තරගයක්. නමුත් යාන්ත්‍රික තත්ත්වය ඔහුව මග නතර කළා. ඔහු සෑහෙන නොසතුටින් සිටියා. මා දැක්කා ඔහු එක්ක වංගුවකදී තමන්ගේ කාර්මික බලයන්ට යමක් සඳහන් කරමින් ගියා. එන විදිහ නම් හොඳ මදි බව ඔහුට තේරුණා. නමුත් බූස්නෙක් කලාපයට යන්නට තරම්වත් එය බල සහිත වුණේ නැහැ. ඊට පෙර ආතුව ඔහුට තරගය නිමා කරන්න සිදු වුණා. මේ ෂොයෙල් ඩැනියල් ජයග්‍රහකයා. හෙලබීස් කණ්ඩායම අද සතුටින් ජයග්‍රහණ දෙකක්. ලංකාවේ මෙවැනි තරග අත්දැකීම් සුලභ අත්දැකීම් නොවේ. එවැනි විරල අත්දැකීමකදී තමන්ට ලැබෙනා වූ ජයග්‍රහණයක් ඉතාමත්ම ආගනා වටිනා විශේෂ ජයග්‍රහණයක් පරිවර්තනය වෙනවා. ඕන් මේ අත්විඳින්නේ ඒ ජයග්‍රහණයේ සන්තුෂ්ටිය. ටීම් හෙලබීස් ෂොයෙල් ඩැනියල් NED ඩැනියල් සමගින් රීසා ඔඩෑ ජයග්‍රාහකින්ගේ නාමාවලිය. නිමවදුරු තරගේ විශේෂ අවස්ථා ආරම්භයේ සිට සැහැණ වට ගණනාවක් යනතුරු ජේඩන් ගුණවර්ධන ඉදිරියෙන් රැඳී සිටියා. නමුත් ජේඩන් ගුණවර්ධනට ප්‍රබල අභියෝගයක් නිර්මාණය කළේ පසුපස සිට ප්‍රමුඛ සේසත් සමගින් ඒරොන් ගුණවර්ධන. ඒරොන් තමයි ඉදිරියෙන් රැඳී සිටියේ පළමු වට කිහිපයේදී. නමුත් ඒරොන්ගේ පසුබෑමෙන් අනතුරුව ජේඩන් ගුණවර්ධන ස්ථානයට හිමිකම් කළා. ජේඩන් ගුණවර්ධන සහ ප්‍රමුඛ සේසත් අතර සටන වට ගණනාවක් තිස්සේ තිවුණු සටනක් බවට පරිවර්තනය වුණා. එක් අවස්ථාවකදී ඉදිරියට එන්නට හැකියාව ළඟා කරගත්තා ගුස්නෙක් කලාපයේදී ඒ ප්‍රමුඛ සේසත්. නමුත් සේසත් ප්‍රමුඛයා බවට පරිවර්තනය වීමේ සතුට අත්විඳේ වට දෙකකට ආසන්න කෙටි දුරක් පමණයි. ඔහුගේ ගමනේ නිමාව සලකුණු වුණා ප්‍රධාන වංගුවේදී පළමු නැමේදී ඔහුගේ ලේසා යාමත් සමග. A race that created a lot of enthusiasm at the first few laps of 22. Subsequently, just saw some of the main riders, the race leaders, experiencing unforeseen incidents, lack of speed. In particular, a crash then for the then race leader Pramukha Serath, but probably Jayden Gunawardena was the most unfortunate. He lost power and had to just cry off a few meters from the checkered flag. So the presentation ceremony for the 7th event, Indika Gurusingha is a committee member of SLADA. Finishing in third place was Riza Oda. Ned Daniels finished second and the eventual winner was Shoel Daniel. Big celebration in the Grand Prix event for the Daniel brothers for Team Helibis.